Good morning students. Welcome to my channel Ayakalegal. In this video we are going to see 5th standard term 1 English unit 2 let us know. இந்த பார்ட்ல grammar தான் பார்க்க போறோம். போன வீடியோலயே present participle past continuous tense எப்படி மாத்தணும் அதுல auxiliary verbs was were எங்கெங்க யூஸ் பண்ணனும்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோல present participle future continuous tense எப்படி மாத்தணும் auxiliary verb will be எப்படி யூஸ் பண்ணனும்ன்றத பாப்போம். present tense னா நிகழ்காலம், past tense னா இறந்த காலம், future tense னா எதிர்காலம். Now we are going to see the future continuous tense. You all know forms of verb. Those are கொடுத்திருக்கக்கூடிய verb future continuous tense மாத்தலாம். கீழ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? present tenseல go goes னு வரும். past tenseல went, past participleல gone, present participleல going. இந்த going வரும்போது future continuous tenseல என்ன auxiliary verb முன்னாடி சேர்க்கணும். past continuous tense மாத்தும்போது pronoun singular இருந்தா was சேர்த்தோம் கூட, pronoun plural இருந்தா were சேர்த்தோம் இல்லையா, verb கூட முன்னாடி were சேர்ப்போம். இப்போ future continuous tense இருக்கும்போது auxiliary verb singular இருந்தாலும் plural இருந்தாலும் pronoun அடுத்து வரும்போது will be சேர்க்கணும். first person, second person, third person எல்லாமே வரும்போது will be தான் சேர்க்கணும். அந்த verbக்கு முன்னாடி will be சேர்க்கணும். The same present participle form is used in future continuous tense with auxiliary will be. Come let us use it. Present participle form வரும்போது going வரும்போது future continuous tense னு வரும்போது will be going. இப்போ எல்லாத்துக்குமே will be going வரும். I will be going to home. You will be going to home. We will be going to home. They will be going to home. He will be going to home. She will be going to home. It will be going to home. Pronoun singular இருந்தாலும் plural இருந்தாலும் will be verbக்கு முன்னாடி வரணும். In the above examples you can see the main action is in present participle form and the auxiliary is will be is used for all the subjects. Subjectsக்கு அடுத்து வரக்கூடிய main action இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி will be சேர்க்கணும். அந்த will be தான் auxiliary verb. இதுல give the correct verb form for following sentences. First one example கொடுத்திருக்காங்க. I will be waiting for you. நான் உனக்காக வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்றது. Second one they dash bracketல come கொடுத்திருக்காங்க. They will be coming. அந்த verb ing சேர்த்து வரணும் இல்லையா, simple present tenseல வரணும் verb. அந்த verb கூட will be முன்னாடி சேர்க்கணும். They will be coming. Third one it dash bracketல play வந்திருக்கு. play playing மாறும், அது முன்னாடி will be சேர்க்கணும். it will be playing. Fourth one she dash bracketல swim வந்திருக்கு. swim கூட ing சேர்க்கணும், will be முன்னாடி சேர்க்கணும். she will be swimming. Fifth one we dash bracketல walk. we கூட will be walking. walking வரணும். walking ing சேர்த்தாக்கா walking வரும், will be walking. Sixth one he dash bracketல do. do doing வரும், will be doing. he will be doing. Seventh one you dash bracketல take leave. அந்த take taking வரும், will be taking. you will be taking leave. Next one how to use the future continuous tense. கீழே பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு பேரை பேசிக்கிறாங்க பாருங்க. I will be traveling in a bus by this time tomorrow. நாளை இந்த நேரம் நான் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருப்பேன் அப்படின்னு அந்த கேர்ள் சொல்கிறா. கீழே இன்னொரு பிக்சரில் அந்த பாய் சொல்கிறான். My friends will be playing but I am working here. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டுருக்காங்க, ஆனால் நான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். Uma's family is going on a holiday. Write what they will be doing there. இங்கே பிக்சரில் என்னென்ன ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஏற்றா போல் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உமா வில் பி ஸ்விம்மிங். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் உமா என்ன பண்ணிட்டுருக்கா, ஸ்விம் பண்ணிட்டுருக்கா இல்லையா, உமா வில் பி ஸ்விம்மிங். செகண்ட் ஒன் செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள். உமாவோட பிரதர் என்ன பண்ணிட்டுருக்கான், ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கான் இல்லையா, her brother will be playing. her brother will be playing. Third one her brother என்ன பண்ணிட்டுருக்கான், கயிற்றுல ஏறிட்டுருக்கான் இல்லையா, her brother will be climbing. அது எப்படி எழுதணும்,
her brother will be climbing. Fourth one, her father will be painting. Her father will be painting. Fifth one, her mother will be fishing. உங்க அம்மா மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க, அதனால her mother will be fishing. Sixth one, brother என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? Taking picture இல்லையா? Her brother will be taking picture. Sixth one, her brother will be taking picture. Next, change the sentences from past continuous to future continuous. கீழே sentences கொடுத்துருக்காங்க, அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா past continuous sentences-ஆக கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸாக மாற்றணும். இப்போது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எல்லாம் வாஸ் வேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? சிங்குலராக இருந்தால் வாஸ், ப்ளூரல் நவுனாக இருந்தாக்கா வேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ அது எல்லாமே நம்ம வில் பியாக மாற்றணும். வாஸ் வேர் ஆக்சிலரி வர்பு வர இடத்துல வில் பி ஆக்சிலரி வர்பை போடணும். இப்போ ஷி வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் பஸ். இப்போ இதை எப்படி மாற்றணும்? ஷி வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் பஸ் எழுதிக்கணும். டேஷில் ஷி வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் பஸ். அடுத்து தே வேர் கோயிங் டு கோயம்புத்தூர். அதை எப்படி மாற்றணும்? தே வில் பி கோயிங் டு கோயம்புத்தூர் இப்படி எழுதணும். தே வில் பி கோயிங் டு கோயம்புத்தூர். அடுத்து சுரேஷ் வாஸ் பிளேயிங் செஸ். இதை எப்படி மாற்றணும்? சுரேஷ் வில் பி பிளேயிங் செஸ் எழுதிக்கோங்க. டேஷில் சுரேஷ் வில் பி பிளேயிங் செஸ். அடுத்து ரஃபீக் வாஸ் ஈட்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். இதை எப்படி மாற்றணும்? ரஃபீக் வில் பி ஈட்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ரஃபீக் வில் பி ஈட்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அடுத்து பிரசாந்த் வாஸ் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர். இதை எப்படி மாற்றணும்? பிரசாந்த் வில் பி ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர். பிரசாந்த் வில் பி ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன், சேஞ்ச் தி சென்டென்சஸ் ஃப்ரம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். இப்போ கீழே கொடுத்துருக்க சென்டென்சஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வரும், அதை பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்காக மாற்றணும். இப்போ மேலே எப்படி மாற்றணுமோ அதை இப்போ மாற்றி விடணும். அடுத்து ஐ வில் பி ஸ்பீக்கிங் டு ஹர். இந்த சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய அந்த வில் பி வேர்பை நம்ம வாஸாக மாற்றணும். ஐ சிங்குலர் ப்ரோனவுன் அப்படின்றதுனால வில் பி ஆக்சிலரி வர்பு வாஸாக மாறும். ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் டு ஹர். ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் டு ஹர். அடுத்து லூசி வில் பி கெட்டிங் ரெடி. லூசி சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் இல்லையா? அதனால் அந்த வில் பி என்னவா மாறும்? வாஸாக மாறும். லூசி வாஸ் கெட்டிங் ரெடி. டேஷில் லூசி வாஸ் கெட்டிங் ரெடி. அடுத்து த ட்ரெயின் வில் பி அரைவிங் ஆன் செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். த ட்ரெயின் சப்ஜெக்ட் இட் வரும் இல்லையா? சிங்குலர், அதனால் வில் பி வாஸாக மாறும். த ட்ரெயின் வாஸ் அரைவிங் ஆன் செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். த ட்ரெயின் வாஸ் அரைவிங் ஆன் செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். அடுத்தது we will be sleeping in terrace. we plural subject இல்லையா? அதனால் we will be என்னவா மாறும்? வேறா மாறும். we were sleeping in terrace. we were sleeping in terrace. Next, it will be raining heavily. it singular subject, அதனால் will be என்னவா மாறும்? வாஸா மாறும். it was raining heavily. it was raining heavily. பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸாக எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.